पञ्चपदये नमो नमः नमो वृक्षभ्यो वैशब्दपशूनां पदये नमो नमः सविञ्जराय दिशमदेवतीनां पदये नमो नमः दस्रुजाय विवादिने नानां पदये नमो नमः हरिवेशाय भवतिने पुष्टानां पदये नमो नमः नमो रुद्रयाददाविने क्षेत्राणां पदये नमो नमः नमो नमो रोहिताय स्तवदे वृक्षाणां पदये नमो नमः नमो मङ्गणे वाणिजाय कक्षाणां पदये नमो नमः नमो भुवन्दये वारिवस्कृतौषधीदयनां पदये नमो नमः नमो उच्चैर्घोषाय क्रन्दयन्ते भक्तिनां पदये नमो नमः नमः सविताय धावदे सत्त्वनां पदये नमः नमसकमानाय निवादिने आबादीनां पदये नमो नमः कगुब्बाय निरङ्गिणस्तेनानां पदये नमो नमः नमो निशङ्कणे शुद्धीमनेरस्कराणां पदये नमो नमः नमो वञ्जदेवरिवञ्जदेतायूनां पदये नमो नमः नमो नीतेरदेवरिदारायण्यानां पदये नमो नमः नमस्य काविभोरिगण्डस्तवभ्यो विश्वदां पदये नमो नमः नमो निस्तभ्यो नक्खञ्जरभ्यो भगवन्तानां पदये नमो नमः नमो उष्णेशेणे गिरिजराय गुरुञ्जानां पदये नमो नमः नमो विशुद्धभ्यो धन्यद्विव्यञ्जतभ्यो नमो नमः नमो आदन्यानभ्यो बलिदन्नाभक्षभ्यो नमो नमः नमो आयक्षभ्यो विसज्जभ्यो नमो नमः नमो समस्तभ्यो जागृतभ्यो नमो नमः नमो नमस्तिष्ठभ्यो दावच्छभ्यो नमो नमः नमो नमस्यावासभावलिदच्छभ्यो नमो नमः नमो शभ्यो शबलिदच्छभ्यो नमो नमः തലക്കുഴിഞ്ഞോളും തലക്കുഴിയുടെ ശ്വാസം കൊടുക്കുക ഭഗവാൻ തന്നെ മനസ്സിലേക്ക് തന്നെ കാണുക പരമേശ്വരനാകുന്ന എൻ്റെ മൃത്യുഞ്ജയാണ് എൻ്റെ ദുഃഖത്തെയാണ് നീ മാറ്റേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എല്ലാ അർത്ഥങ്ങളും മാറ്റിയിട്ട് ആ മഹേശ്വരൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ കൂടുതൽ അഭിവൃദ്ധിയെയും ഐശ്വര്യത്തെയും സമൃദ്ധിയെയും പ്രദാനം ചെയ്യും നമ്മുടെ പാദം മുതൽ ശിരസ് വരെയുള്ള ശരീരഭാഗത്തൊന്ന് മനസ്സിൽ കാണും കണ്ണടച്ച് നമ്മുടെ ശിരസിനെ തലമുടിയെ ഒന്ന് കാണും ശിഖ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ആ തലമുടി മുതൽ നമ്മുടെ പാദം വരെയുള്ള ഭാഗം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കും കണ്ണടച്ചെന്ന് കണ്ടോളൂ കാണുന്ന സമയത്ത് മഹാമൃത്യുഞ്ജയന്റെ സ്പർശം മഹാമൃത്യുഞ്ജയന്റെ ഗന്ധം നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരാൻ കഴിയും ആ മഹാമൃത്യുഞ്ജയന്റെ ഗന്ധവും ആ മഹാമൃത്യുഞ്ജയന്റെ ശക്തിയും നമ്മളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പാപജടിതമായ ഈ കലിയുഗത്തിൽ കാലാത്മരുദ്രനായ മഹേശ്വരൻ മൃത്യുഞ്ജയനായിട്ട് വന്ന് നമ്മുടെ കഴുത്തിലെ കാലവാസത്തിലേക്ക് എന്നെ മാറ്റും നമ്മുടെ കഴുത്തിലെ കാലവാസത്തെയൊക്കെ മാറ്റും ആ കാലവാസത്തെയൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് എല്ലാ ദുരിതങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ നമുക്ക് അനുഗ്രഹമായിട്ട് അവിടെ വരുന്നതെന്ന് സങ്കല്പിക്കാം നമോ ആവാലിഭ്യോ വിവിദ്ധഗച്ഛഭ്യോ നമോ നമഃ നമോ ഉഗണാഭ്യോ സംഗതിഗച്ഛഭ്യോ നമോ നമഃ നമോ ഗ്രഹസ്ഥഭ്യോ ഗ്രഹപദഗച്ഛഭ്യോ നമോ നമഃ नमो गणभ्यो गणपतिभ्यो नमो नमः नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यो नमो नमः नमो मगलभद्रक्षल्लकेभ्यो नमो नमः नमो हृदयभ्यो हृदयभ्यो नमो नमः नमो हृदयभ्यो हृदयभ्यो नमो नमः नमस्ते नारिभ्यो नमो नमः नमस्ते भ्यो हृदयकारभ्यो नमो नमः नमो गुरालेभ्यो कर्मारेभ्यो नमो नमः नमो भुञ्जिष्ठेभ्यो निषादपञ्चभ्यो नमो नमः नमो ईश्वरेभ्यो धर्मदर्शभ्यो नमो नमः नमो मृगञ्चपरञ्चभ्यो नमो नमस्तभ्यो सिञ्चभ्यो नमो नमः नमो भवाय रुद्राय च नमः सर्वाय च वसुवते च नमो नीलग्रीवाय च श्रीगण्डाय च नमः भक्तकेशाय च सहस्रसाक्षाय ते तन्मुने च नमो गिरीशाय च विष्टाय च नमो मेढुष्कमाय धेषुमते च नमो सुसाय च वामनाय च नमो
तेजा वर्षीयसेजा नमो वृद्धाय च संवृद्धनेजा नमो अग्र्याय च परमाय च नमो आशवेदाजिराय च नमो शीघ्राय च शीघ्राय च नमो ऊर्म्याय च जावस्विनाय च नमो सोजास्तिजादिभ्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमो ऊर्वजाय च जापराय च नमो मध्यमाय च जागवल्भाय च नमो जगन्याय च पुच्छ्याय च नमो स्वर्गाय च प्रतिसर्याय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च नमो संज्ञाय च नमो गण्याय च कक्षाय च नमो शिल्पाय च परिश्रवजाय च आशुशेषणाय च दाशुरदाय च नमः शिवाय च जावन्विते च नमो वरुणे च नमो विद्मने च नमो कवचने च नमः सुदाय च सुदस्सेनाय च ओम महामृत्युंजयाय नमो दुर्मुख्याय जागन्याय नमो विष्णवे प्रविश्याय नमो दुदाय प्रहिताय नमो निषङ्गिणे देषु विमते समस्यायुधाय गाढ्याय नीत्याय समस्यूत्याय सरस्वत्याय नमो नाद्याय वैशन्दाय नमो भूभ्याय वढ्याय नमो वर्षाय वर्षाय नमो मेघाय विद्युदाय नमो इन्द्रियाय भव्याय नमो वाद्याय रेश्म्याय नमो वास्व्याय वास्तुपाय नमः सोमाय रुद्राय नमः सम्राय अरुणाय नमः शङ्काय पशुपते नमः उग्राय भीमाय नमो अग्रेवदाय दूरवे नमो हंदे गणीयसे नमो वृक्षभ्यो गिरिकेशभ्यो नमस्काराय नमः शम्भवे नमो भवे नमः शङ्कराय महेश्वराय नमः शिवाय शिवकराय नमस्ततीर्थाय गुल्याय नमः भार्याय विद्याय नमः प्रदरणाय दोत्तरणाय नमः धार्याय झल्याय नमः शिष्टाय भेद्याय नमस्कृताय प्राप्यागाय ओम मृत्युंजयाय नमः ओम मृत्युंजयाय नमः नमः इन्द्रियाण्याय प्रपद्याय नमः कृष्णाय शयनाय कवर्दिने पुरस्ताय नमो नमो गोष्ठाय गोप्याय नमस्तल्प्याय गेभ्याय नमः काढ्याय कवरेशाय नमो हृदयाय नविष्टाय नमो वांसव्याय रजस्याय नमः शुष्काय हरिध्याय नमो लोभ्याय चोलभ्याय नमो ऊर्जाय सगुण्याय नमो कन्याय वर्णशद्याय नमो पकुरमणाय साभिघ्नदे नमो अंकितेन प्रविदते नमो वां गिरिकेशभ्यो देवानागुंहृदयभ्यो नमः वीक्षणज्ञेभ्यो नमो विलिगद्धभ्यो नमः अनर्थयेभ्यो नमः आमीवदक्केभ्यो नमः द्रावेन्द्रस्पदे दरिद्रनीललोकिता येषां पुरुषाममेषं पशूनां भेर्मां रोमो येषां किञ्चनाममल् या देवरुद्रज्वादनशिवशुंशमवेशति शिवारुद्रस्य वेशजीरया नो मृडजीवसे इमाकं रुद्राय तवसेकवर्तिने शयधीराय प्रवरामहेमदि यदा नशमस्विदेत दुष्पदे विश्वम्भुशङ्खग्रामे तस्मिन्ननादुरम् क्रीडानो रुद्रो दानो मया स्वदीक्षयद्धीराय तमसा विदयेत यच्छन्द्रयो मञ्जनुराय देविताय तमश्यामतव रुद्रप्रणीतो मानो मकान्तमुदमानो अर्भगं मानोऽनन्दमुदो नाउक्षितं मानोपदीवीतरं मोदमातरं प्रियामानस्तो रुद्रजीषः मानः
मानस्तोकेतनये मानायुषी मानो कोशो मानो वश्येषु दीर्षा वीरान्मानो रुद्रभावितो बदर्भश्वन्दो नमसा विदेवदे आराधे गोप्नता पुरुषग्नेशयद्धीराय सुमनस्पदे अस्तु रक्षादनजो अधिजादेव गुरुकृतो नो शर्मयच्छद्भक्पदा सुधिश्रुतं गद्धदा युवानां मलग्नभीमस्तमुग्रं मृडादिरत्रे रुद्रस्तवानो अन्यन्दे यस्मविन्निवदसेनः पयनो रुद्रस्य गेदर्गणक्तबलिदेशस्य दुर्मदिराखायो तमस्तिरो भगवन्तमनुष्यकृतस्तोगाय तनयाय मृढय नीडूष्मश्यवतमशिवोसनसवोजिवपरमवृक्षा आयुसन्निधाय कृतं वसाना आजरविनागं विप्रदानविनीरितविलोकित नमस्तेस्तु भगवाय हस्ते सहस्रगन्धेदयो नमस्तेयं ददा सहस्राणि सहस्रदा भागवस्तेयं तामामीशानो भगवन्तपराजिनामुखकृते सहस्राणि सहस्रशो रुद्रादिभूमिं देशागं सहस्रयोजेन वनदन्यानि तन्मन्त्रियसन्नन्वेन्दरीक्षे भवादति नीलग्रीवाचितिकण्डदर्वादक्षमाजगा नीलग्रीवाचितिकण्डशिवकं रुद्रवासुदा ॐ ये वृक्षेव सविद्यरा नीलग्रीवयोगिनाय भूतानामधिपतयो विजिगाय कवर्तिने ये अन्येषु वृन्दस्थित्पात्रेषु यतोजनान्ये पदामतिरक्षया ऐलप्रदाय पदो यदुद्धाय प्रतन्ति सुखबन्धोत्सङ्गणा यदा वनक्षकुयागं सच्छदिजो रुद्रविदस्तरे तेषां सहस्रयोजने वदद्भिर्नरसिंहो रुद्रभ्यो ये प्रतिभागे अन्तरिक्षे येष्वानं वादोर्षं नभ्यो दशरथो दक्षिणो दशक्रियर्गो देशधन्यां सेवो नमस्तस्सु नृडेन्दुदेयं विष्णो यक्षणो दृष्टिन्दवो भुवेदां श्रीरुद्रकृशं समाप्तम् पिण्डतलकुरिഞ്ഞോളൂ ത്രംബകമജാമഹേശ്വരൻ മുഷ്ടികർദ്ധനം മുർവാരുഹക്രമീവന്ദനാം തുൽമുഷ്യമാവദാ യോ രുദ്രോ അഗ്നിയോസ്തോഷദീശ്വരുദ്രോ വിശ്വക്വനാവേ തസ്മൈ രുദ്രായ നമോസ്തു തമസ്മദീയസു സർവോ വിശ്വസക്ഷേതി വേഷസ്യാവഹേ സൗമനസായ രുദ്രം നമോ സദേവസ്വം ഭ്രസ്യ അയം മേ ഹസോ ഭഗവാനയം ദേവരുദ്ര അയം മേ വിശ്വഭേശാനോയം ശിവാദർശനം യദേ സഹസ്രയുഗം വാശോ മൃത്യോ വർദ്ധായ ഹന്തവേ താരക്യസ്യാമയ സവാർവജാമഹേ പൃഥ്വീ സ്വാഹ പൃഥ്വീ സ്വാഹ പൃഥ്വീ സ്വാഹ ഓം നമോ ഭഗവതേ രുദ്രായ വിഷ്ണവേ പുത്രമേവാഹി പ്രാണാനാം ചന്ദ്രസേ രുദ്രോ മേ ശാന്തകേതനാനന്യേവായ സദാ ഓം മഹാമൃത്യുഞ്ജയായ നമഃ ഓം മഹാമൃത്യുഞ്ജയായ നമഃ ശ്വാസം കൊടുത്തിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുക. നമ്മുടെ ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും വിഷമതകളും ഒക്കെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഈ ശക്തിയുടെ യഥാർത്ഥഭാഗം ഭഗവാൻ നമ്മുടെ അരികിലേക്ക് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ദുഃഖങ്ങളെല്ലാം മാറ്റുന്നതായിട്ട് മനസ്സിലായി. അങ്ങനെ ആണ് എല്ലാ ദുരിതങ്ങളുടെയും ശമനമാണ് ഭഗവാന്റെ പ്രാർത്ഥനയോട് കിട്ടുക. ഈ ശരീരം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് അസ്തമിച്ചു പോകുന്ന ഒരു ശരീരമാണ്. ആ ശരീരത്തെ അനുഗ്രഹീതമായിരിക്കുന്ന തലത്തിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ മഹാമൃത്യുഞ്ജയനാകുന്ന മഹേശ്വരൻ നമുക്ക് അനുഗ്രഹമായിട്ട് വരണം. എല്ലാവരും ഏറ്റുവയ്ക്കുക. ഓം മൃത്യുഞ്ജയായ നമഃ. ഓം മൃത്യുഞ്ജയായ നമഃ. ഏറ്റുവയ്ച്ചോളൂ. ഏറ്റുവയ്ക്കുക. നിങ്ങളെ നിങ്ങളും ഏറ്റുവയ്ക്കണം. ഓം മൃത്യുഞ്ജയായ നമഃ. ഓം മൃത്യുഞ്ജയായ നമഃ. നമുക്ക് ഉപയോഗമില്ലാത്ത ഒരു സാധനമാണ് നമ്മുടെ നാവൊക്കെ വെച്ചു. ഭഗവാൻ പറയും, എൻ്റെ നാവിൽ തന്നെ നിനക്ക് തന്നത്. അപ്പൊ നിനക്ക് ഉപയോഗമില്ലാത്തതാവരുത് നിന്റെ നാവ്. അതിനു വേണ്ടിയുള്ളതാണ് നാവ് വേണ്ടത്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ജപിക്കാം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ആ ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റണം. ഓം മൃത്യുഞ്ജയായ നമഃ. ഓം മൃത്യുഞ്ജയായ നമഃ. ഓം മൃത്യുഞ്ജയായ നമഃ. ഓം മൃത്യുഞ്ജയായ നമഃ. ഓം പരായ നമഃ. ഓം പരായ നമഃ. ഓം ദേവായ നമഃ.
ഓം ദേവായ നമഃ ഓം ശങ്കരായ നമഃ ഓം ശങ്കരായ നമഃ മഹാത്മനേ നമഃ ഓം മഹാത്മനേ നമഃ ഓം കാമിനേ നമഃ ഓം കാവ്യദേ നമഃ ഓം നീലകണ്ഠായ നമഃ ഓം നീലകണ്ഠായ നമഃ ഓം നിർമ്മലായ നമഃ ഓം നിർമ്മലായ നമഃ ഓം നിർവികൽപായ നമഃ ഓം നിർവികൽപായ നമഃ ശാന്തായ നമഃ ഓം ശാന്തായ നമഃ ഓം നിരഹങ്കാരായ നമഃ ഓം നിരഹങ്കാരായ നമഃ ഓം അനർത്ഥായ നമഃ ഓം വിശാലായ നമഃ ഓം വിശാലായ നമഃ ഓം സാലഹസ്തായ നമഃ ഓം സാലഹസ്തായ നമഃ ഓം നിരഞ്ജനായ നമഃ ഓം നിരഞ്ജനായ നമഃ ഓം സർവായ നമഃ ഓം ശർവായ നമഃ ശങ്കരായ നമഃ ഓം ശങ്കരായ നമഃ ഓം ഭർഗായ നമഃ ഓം ഭർഗായ നമഃ ഓം ഗുണാത്മനേ നമഃ ഓം ഗുണാത്മനേ നമഃ ഓം വേദസേ നമഃ ഓം വേദസ്സേ നമഃ ഓം മഹാദേവായ നമഃ ഓം മഹാദേവായ നമഃ ഓം ഗീതായ നമഃ ഓം ഗീതായ നമഃ ഓം പാർവതീപതയേ നമഃ ഓം കേവലായ നമഃ ഓം ഹേമലായ നമഃ ഓം മഹേശായ നമഃ ഓം മഹേശായ നമഃ ഓം അജരായ നമഃ ഓം ജലായ നമഃ ഓം കേവലായ നമഃ ഓം കേവലായ നമഃ ഓം വിശുദ്ധായേ നമഃ ഓം വിശുദ്ധായേ നമഃ ബുദ്ധാത്മനേ നമഃ ഓം ബുദ്ധാത്മനേ നമഃ ഓം അജരായ നമഃ ഓം ഋതുരായ നമഃ ഓം ജഗൽഭിത്രേ നമഃ ഓം ജഗൽമിത്രേ നമഃ ഓം ജനകായ നമഃ ഓം ജനകായ നമഃ ഓം വിനാകിനേ നമഃ ഓം പിനാകിനേ നമഃ നിരാധാരായ നമഃ ഓം നിരാധാരായ നമഃ സിംഹായ നമഃ ഓം സിംഹായ നമഃ ഓം മായാതീതായ നമഃ ഓം മായാതീതായ നമഃ ഓം ബീജായ നമഃ ഓം ബീജായ നമഃ സർപ്പഭൂഷണായ നമഃ ഓം സർപ്പഭൂഷണായ നമഃ പശുനാം പതയേ നമഃ ഓം പശുനാം പതയേ നമഃ പുരന്ദരായ നമഃ ഓം പുരന്ദരായ നമഃ ഭദ്രായ നമഃ ഭദ്രായ നമഃ പുരുഷായ നമഃ ഓം പുരുഷായ നമഃ മഹീയസേ നമഃ മഹീയസേ നമഃ മഹാസന്തോഷരൂപായ നമഃ മഹാസന്തോഷരൂപായ നമഃ ജ്ഞാനിനേ നമഃ ഓം ജ്ഞാനിനേ നമഃ ശുദ്ധബുദ്ധായ നമഃ ഓം ശുദ്ധബുദ്ധായ നമഃ വൃദ്ധസ്വരൂപായ നമഃ വൃദ്ധസ്വരൂപായ നമഃ തപസ്യേ നമഃ ഓം തപസ്വേ നമഃ ഓം പരമാത്മനേ നമഃ ഓം ഭുജപാത്മനേ നമഃ ഓം ദുർഭജായ നമഃ ഓം ദുർഭുജായ നമഃ സുരേശായ നമഃ ഓം സുരേശായ നമഃ ബ്രഹ്മണേ നമഃ ഓം ബ്രഹ്മണേ നമഃ അനന്തമൂർത്തയേ നമഃ ഓം അനന്തമൂർത്തേ നമഃ നിരക്ഷരായ നമഃ ഓം നിരക്ഷരായ നമഃ സൂക്ഷ്മായ നമഃ ഓം സൂക്ഷ്മായ നമഃ ഓം കൈലാസപതയേ നമഃ ഓം കൈലാസപതേ നമഃ വ്യാപ്യായ നമഃ ഓം ഗാന്ധായ നമഃ ഓം ഗാന്ധായ നമഃ ഓം നിരാതങ്കായ നമഃ മൃത്യുഞ്ജയായ നമഃ ഓം നിരാലംബായ നമഃ ഓം മൃത്യുഞ്ജയായ നമഃ ഓം വിശ്വായ നമഃ ഓം മൃത്യുഞ്ജയായ നമഃ ഓം നിത്യായ നമഃ ആത്മാ രാമായ നമഃ ഓം മൃത്യുഞ്ജയായ നമഃ ഭവ്യായ നമഃ ഓം മൃത്യുഞ്ജയായ നമഃ പൂജ്യായ നമഃ ഓം മൃത്യുഞ്ജയായ നമഃ ഓം പരമേഷ്ഠിനേ നമഃ ഓം മൃത്യുഞ്ജയായ നമഃ ഓം വിവർത്തനായ നമഃ ഓം മൃത്യുഞ്ജയായ നമഃ സൂര്യായ നമഃ ഓം മൃത്യുഞ്ജയായ നമഃ സംഭവേ നമഃ ഓം മൃത്യുഞ്ജയായ നമഃ സ്വരൂപിണേ നമഃ ഓം മൃത്യുഞ്ജയായ നമഃ ഹാരായ നമഃ ഓം മൃത്യുഞ്ജയായ നമഃ സമാധായ നമഃ ഓം മൃത്യുഞ്ജയായ നമഃ സര്യായ നമഃ ഓം മൃത്യുഞ്ജയായ നമഃ രാവരേശ്വരുദ്രായ നമഃ ഓം മൃത്യുഞ്ജയായ നമഃ ആയ നമഃ ഓം മൃത്യുഞ്ജയായ നമഃ ശക്തയേ നമഃ ഓം ഇന്ദ്രദംസനീശായ നമഃ ഓം മൃത്യുഞ്ജയായ നമഃ കാലഹന്ത്രേ നമഃ ഓം മൃത്യുഞ്ജയായ നമഃ മനസ്സിനേ നമഃ ഓം മൃത്യുഞ്ജയായ നമഃ വിശ്വമാത്രേ നമഃ ഓം മൃത്യുഞ്ജയായ നമഃ ധാത്രേ നമഃ ഓം മൃത്യുഞ്ജയായ നമഃ ജഡിലായ നമഃ ഓം മൃത്യുഞ്ജയായ നമഃ വീരാകായ നമഃ ഓം മൃത്യുഞ്ജയായ നമഃ ആയ നമഃ ഓം മൃത്യുഞ്ജയായ നമഃ ആയ നമഃ ഓം
മൃത്യുഞ്ജയായ നമഃ. നാഥായ നമഃ. ഓം മൃത്യുഞ്ജയായ നമഃ. നേത്രായ നമഃ. ഓം മൃത്യുഞ്ജയായ നമഃ. യോഗേശായ നമഃ. ഓം മൃത്യുഞ്ജയായ നമഃ. ഭോഗായ നമഃ. ഓം മൃത്യുഞ്ജയായ നമഃ. യോഗിനേ നമഃ. ഓം മൃത്യുഞ്ജയായ നമഃ. അനന്തകാമിനേ നമഃ. ഓം മൃത്യുഞ്ജയായ നമഃ. അനിഷ്ഠായ നമഃ. ഓം മൃത്യുഞ്ജയായ നമഃ. അനിഷ്ഠായ നമഃ. ഓം മൃത്യുഞ്ജയായ നമഃ. ത്രേയവിഘാതിനേ നമഃ. ഓം മൃത്യുഞ്ജയായ നമഃ. അനിഷ്ഠായ നമഃ. ഓം മൃത്യുഞ്ജയായ നമഃ. ഈശായ നമഃ. ഓം മൃത്യുഞ്ജയായ നമഃ. ായ നമഃ. ഓം മൃത്യുഞ്ജയായ നമഃ. രക്തജന്മംബരാധരായ നമഃ. ഓം മൃത്യുഞ്ജയായ നമഃ. വസ്ത്രായ നമഃ. ഓം മൃത്യുഞ്ജയായ നമഃ. പ്രേമരൂപായ നമഃ. ഓം മൃത്യുഞ്ജയായ നമഃ. സർവേശ്വരായ നമഃ. ഓം മൃത്യുഞ്ജയായ നമഃ. ചക്ഷുഷേ നമഃ. ഓം മൃത്യുഞ്ജയായ നമഃ. അബ്ജായ നമഃ. ഓം മൃത്യുഞ്ജയായ നമഃ. സഹസ്രായ നമഃ. ഓം മൃത്യുഞ്ജയായ നമഃ. ശിഖണ്ഡായ നമഃ. ഓം മൃത്യുഞ്ജയായ നമഃ. രുദ്രായ നമഃ. ഓം മൃത്യുഞ്ജയായ നമഃ. ദേവായ നമഃ. ഓം മൃത്യുഞ്ജയായ നമഃ. ശിഖണ്ഡായ നമഃ. ഓം മൃത്യുഞ്ജയായ നമഃ. മൃത്യുഞ്ജയായ നമഃ. ഓം മൃത്യുഞ്ജയായ നമഃ. മൃത്യുഞ്ജയായ നമഃ. ഓം മൃത്യുഞ്ജയായ നമഃ. എഴുന്നേൽക്കൂ. എല്ലാവരും എഴുന്നേൽക്കൂ. ശ്വാസം കൊടുത്ത് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു. കേട്ടോ, കണ്ണിൽ ഭഗവാന്റെ ചിഹ്നം മാത്രം, മനസ്സിൽ ഭഗവാന്റെ സുന്ദര സ്വരൂപം മാത്രം. ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും സൗന്ദര്യമുള്ളത് രണ്ടേ രണ്ട് പേർക്കാണ്. ഏറ്റവും വെളുത്ത നിറത്തോടുകൂടിയ, വെളുത്ത വർണ്ണത്തോടുകൂടിയ, പൂർണ്ണമായിട്ടും സുന്ദരനായിട്ടുള്ള സുന്ദരീശ്വരൻ എന്ന നാമധേയത്തിലുള്ള മഹാദേവൻ. അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും സുന്ദരനാണ് കറുത്ത നിറത്തോടുകൂടിയ ആ കാർവർണ്ണനായിട്ടുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണൻ. ഈ രണ്ടുപേരുമാണ് ലോകത്തിലെ രണ്ട് സുന്ദരന്മാർ എന്ന് വിളിക്കുക. അപ്പം സുന്ദരൻ എന്ന പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം സ്വഭാവത്തിലും പ്രവൃത്തിയിലും രൂപത്തിലും സൗന്ദര്യമുള്ളതാണ് സുന്ദരൻ. നമ്മളൊക്കെ സുന്ദരന്മാരാണോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കും. അപ്പം പ്രവൃത്തിയിലൂടെ നമുക്ക് സൗന്ദര്യം കണ്ടെത്തണം, നമ്മുടെ ചിന്തകളിലൂടെ സൗന്ദര്യം കണ്ടെത്തണം, നമ്മുടെ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ സൗന്ദര്യം കണ്ടെത്തണം. മഹാദേവന്റെ ഏറ്റവും വിശിഷ്ടമായിരിക്കുന്ന ആ മഹേശ്വര സങ്കല്പങ്ങളെ ആരാധ്യമാക്കുന്ന ശിവപുരാണത്തിൽ പറയുന്നത് ശുദ്ധി, വൃദ്ധി, ശ്രദ്ധ, നിഷ്ഠ, ഭക്തി, ഈ 5 ഭാഗങ്ങളാണ് ക്ഷേത്രദർശനത്തിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമായിട്ട് വേണ്ടത്. നമുക്ക് ശുദ്ധി ഉണ്ടാവണം. എന്താണ് ശുദ്ധി എന്ന് വെച്ചാൽ ശരീരത്തിൻ്റെ ശുദ്ധി ഉണ്ടാവണം. കുളിച്ച് വൃത്തിയായിട്ട് തലേ ദിവസം നമ്മൾ എല്ലാ കുഴപ്പങ്ങളും കാണിച്ചു പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ കുളിച്ച് വൃത്തിയായിട്ട് കഥയുണ്ടോ? നമ്മുടെ ശരീരത്തെ പൂർണ്ണമായി ശുദ്ധിയാക്കണം. അതിനാണ് ശരീരശുദ്ധി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. പിന്നെ വൃത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മനസ്സിൻ്റെ ശുദ്ധിയാണ്. നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് അംഗരാഗങ്ങളൊന്നും കിടക്കാതെ, കഷ്ടരാഗങ്ങളെ ഒന്നും ചിന്തിക്കാതെ നമ്മുടെ മനസ്സ് പൂർണ്ണമായി വൃത്തിയോടുകൂടി വേണം ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്. മൂന്നാമത് ശ്രദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്ത് കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോഴും ശ്രദ്ധയോടെ വേണം നമ്മൾ നിൽക്കേണ്ടത്. നാലാമത് നിഷ്ഠ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഏത് കർമ്മങ്ങളും ചിട്ടയോടെ നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അഞ്ചാമത്തെ പ്രകാരമാണ് ഭക്തി. ഈ 4 പ്രാണനികളും പ്രാധാന്യമനുസരിച്ച് പോയില്ല എങ്കിൽ അഞ്ചാമത്തെ പ്രാണനായ ഭക്തി നമുക്ക്. അഞ്ചാമത്തെ പ്രാണനായിട്ടുള്ള ഭക്തി നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ശുദ്ധി, ബുദ്ധി, ശ്രദ്ധ, നിഷ്ഠ, ഭക്തി, ഇത്രയും സാധനങ്ങളെ ഒറ്റ ചരടിൽ പൊരുത്ത ഒരു മാല പോലെ നമ്മുടെ കഴുത്തിൽ അണിയണം. അല്ലേ? ശുദ്ധി ഉണ്ടാവണം, വൃത്തി ഉണ്ടാവണം, ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാവണം, നിഷ്ഠ ഉണ്ടാവണം, ഭക്തി ഉണ്ടാവണം. രണ്ടിനെയും കൂടെ ചേർത്ത് ഒരു ചരടിൽ പൊരുത്തിട്ട് ഒരു മാലയായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ അണിയണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫലം ഉണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും? ആ ഫലമൊക്കെ വെറുതെ വിഫലമായി മാറും. ഓരോ ഹോമങ്ങളും നടക്കുമ്പോഴും അതിൽ നിന്ന് യജ്ഞദേവനും യജ്ഞപുരുഷനും അവിടെ നിന്ന് ഉണർന്നെഴുന്നേറ്റ് വന്ന് നമുക്ക് തേജസ്സാവ ചൈതന്യത്തെ പ്രധാനം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ 5 പ്രകാരങ്ങളില്ല. അത് കുഞ്ഞോടൊന്നും ശാസ്ത്രം കൊടുക്കുക.
ഓം നമഃ ശിവായ. 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 ഓം ഹരജനമിതം വക്കായുധം കർമ്മജം വാസവണനയനജം വാമാനസം വാവരാധം വിഘ്നവിഘ്നം വാസവനേ രക്ഷസ്വ ശിവശിവകരുണാധേ ശിവകാദേവ ശംഭോ കായേന വാചാ മനസ്സുന്ദർവാ വിദ്യാത്മാ വാർവസ്വഭാവാൽപരോമിദ്ദേശകരം പരസ്മൈ ശ്രീമഹാമൃത്യുഞ്ജയായേതി സമർപ്പയാമി. സർവം ശ്രീമഹാമൃത്യുഞ്ജയായേതി സമർപ്പയാമി. പുഷ്പാഞ്ജലി. മത്സ്യത്തിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് പുഷ്പം എന്നിട്ട് പൂവിട്ടവനെ കയ്യിലിരുന്ന പൂവില്ലേ എല്ലാമാണ് കയ്യിലിരുന്നത്. പൂവില്ലാത്ത പുസ്തകം വെള്ളപ്പാമ്പ് കൊണ്ടൊക്കെ ഓരോന്നും ഓരോന്നുള്ള എടുക്കാൻ തിരിച്ചെടുക്കണം. വേഷമൊക്കെ സൂക്ഷിക്കണം. മാറി അവിടെ കുറവോടെ അവിടെ തന്നെ